Gurubhyo Namaha. Today class is Laplace transforms. Class number 16. In previous class, proof of unit step function and change of scale property with statement also. With statement with proof. Okay, completed. And also one problem completed on change of scale property. Now, today I am going to explaining 3 or 4 problems on చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఈ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఈ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ సెకండ్ వన్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ ఇన్ ఎస్టర్డే. నౌ ఆన్వర్డ్స్ సెకండ్ వన్. What is second one? The second problem is, so this is the second problem on change of scale property. What is second problem says that if L of f of t is equal to 1 by s e power minus 1 by s, then prove that L of e power minus t into f of 3t is equal to e power minus 3 by s plus 1 by s plus 1. అంటే ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ చేసి దీని లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క వాల్యూ ఇంతని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. L of f of t is defined. What is the value? This one, 1 by s into e power minus 1 by s. This is denoted by f bar at s also. To calculate the Laplace transform of e power minus t into f of 3t by applying two properties. First we have to calculate f of 3t. First మీరు f of 3t calculate చేయాలి. f of 3t calculate చేయాలంటే కనుక by applying change of scale property, first property. Next, in this function e పవర్ మైనస్ టీ మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ 3tని ఈ పవర్ మైనస్ టీ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది. అంటే ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్ మల్టిప్లై చేస్తుంది అంటే కనుక బై అప్లయింగ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థీరం ఆర్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. అంటే సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అప్లయింగ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థీరం ఆర్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. ఫస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ 3t. ఓకే, వాట్ ఈస్ గివెన్ L of f of t is equal to 1 by s e power minus 1 by s. It is denoted by f bar at s. Okay, by the change of scale property says that L of f of t is equal to f bar at s, then L of f of at is equal to 1 by a f bar at s by a. This is the change of scale property. Put in rectangle box. Okay, the change of scale property is this one. Next, first we have to calculate L of f of 3t. మనం రెండు ఒకేసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of 3t దట్ ఈక్వల్ టు L of f of 3t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, what is the statement? 1 by a. 1 by a means at. Comparing with this form, a is equal to 3. 1 by 3 f bar s by 3. What is f bar at s? This is f bar at s. So L of f of 3t is equal to 1 by 3. What is f bar at s? 1 by s into e power minus 1 by s. s goes to s by 3. అంటే ఎఫ్ బార్ at sలో మీరు ఏం చేయాలంటే కనుక s తీసేసి s ప్లేస్లో s by 3 రాయాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 1 by what is s? s is equal to s by 3 e power minus 1 by s by 3 that equal to this 3 cancel 1 by s into e power minus 3 by s. This is the L of f of 3t. What is the value of L of f of 3t value? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t ఫంక్షన్. బై చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసి ఫస్ట్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ L of f of 3t ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి ఏంటి? L of f of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f bar at s. బై అప్లైయింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ L of f of at ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by a into f bar at s by a. Comparing with this one, a is equal to 3. That equal to 1 by 3 f bar s by 3. Now replace s is equal to s by 3. That equal to L of f of 3t is equal to 1 by 3 into s తీసేసి s by 3 రాసాం. 3 cancel 1 by s into e power minus 3 by s plus 1. Next, by first translation theorem says that L of f of t is equal to f bar at s, then L of
e power minus at f of t is equal to f bar at s goes to s plus a. అది ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం అన్నమాట. ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం ఏం చేస్తుంది, ఇది మన ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ పెట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది e పవర్ మైనస్ at ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుని మనం దానికి అప్లై చేయాలన్నమాట. ఓకే మనం ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 1/s ఇంటూ e పవర్ మైనస్ 3/s అని. నెక్స్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఆఫ్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మనం ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలి. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t, ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t. సో బై అప్లయింగ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం, సో ద ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం చేస్తే ఓకే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం రాశాను ఇక్కడ. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఎస్, ఎస్ గోస్ టు ఎస్ ప్లస్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం, ఎఫ్ఎస్టీ, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. So by using first shifting theorem, that is equal to the f bar at s is 1/s into e power minus 3/s. Calculate చేసాం. This is f bar at s. అంటే దీన్ని మనం f bar at s అన్నాం కాబట్టి దీన్ని క్యాపిటల్ f bar at s అనుకోండి. అంటే షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకోండి, లేదా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ అని రాసుకోండి. క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ అంటే కనుక ఇది వాల్యూ. సో బై అప్లయింగ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం 1/s ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 3/s ఎస్ గోస్ టు ఎస్ ప్లస్ 1. మరి ఈ పవర్ మైనస్ టీ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఆ టీ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత -1, ఎస్ తీసేసి ఎస్ ప్లస్ 1 రాస్తాం. ఇలాంటి మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం మీద చాలా ప్రాబ్లం చేసాం ఇలా ఉంటే కనుక. సో 1/s ప్లస్ 1 ఈ పవర్ మైనస్ 3/s ప్లస్ 1, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. అదే ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ 3/s ప్లస్ 1/s ప్లస్ 1. సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీలో మీరు చేయవలసింది ఇక్కడ మనకి పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఆ ఏ వాల్యూ ఏంటో చూసుకోవటం, మల్టిప్లై చేస్తే డివైడ్ చేయాలి, డివైడ్ చేస్తే మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిఫైన్ చేశాడు ఇంతని, ఇది కావాలని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. అయితే ఇందులో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే మనం చేసాం. ఎల్ ఆఫ్ 3t చేస్తే కనుక ఇక్కడతో అయిపోయింది ప్రాబ్లం. కానీ దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఇంకా ముందు వెళ్ళి కొద్దు 2 ఆర్ మోర్ ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 1/1 చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట. ఫస్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసాం, ముందే షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేసేచ్చు కదంటే అలా కూడా చేయొచ్చు, కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది. ముందు మనం ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తే బాగుంటుంది అనమాట. ముందు చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసాం, తర్వాత ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం అప్లై చేసాం, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. సో ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇది ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t, ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్తున్నాడు, డిఫైన్ చేస్తున్నాడు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3t ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అంటే ఇక్కడతో ఆగిపోతుంది. కానీ దాన్ని ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం కూడా అప్లై చేయాలి. అంటే 1/1 ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అలా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అది ఏదైతే ప్రూవ్ చేయమన్నాడో ప్రూవ్ చేయమన్నది మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ టీ డిఫైన్డ్ 1/2 into 1/s plus s by s square plus 4, then find L of cos square kt. Okay, solution. What is given? Given L of cos square t is equal to 1/2 1/s plus s by s square plus 4. This is given, it is denoted by f bar at s. Now we have to calculate L of cos square t, that means L of cos square kt, L of cos square kt is equal to, first write the property, change of scale property, that means L of f of at is equal to 1/a f bar at s by a. This is the change of scale property. First write the property and comparing with this property. Now calculate L of cos square kt is equal to, so comparing these two, what is the value of a? K, some number k, that equal to 1/k f bar at s, s by k. Okay, that equal to L of cos square kt is equal to 1/k. What is f bar at s? First write the f bar at s, 1/2 into 1/s plus s by s square plus 4. Okay, s goes to s by k. s తీసేసి మనం s by k రాస్తాం because the coefficient of t is k.
ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు బై చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఎస్ తీసేసి ఎస్ బై కే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దట్ ఈక్వల్ టు 1 బై కే 1 బై 2k ఇంటూ 1 బై ఎస్ బై కే ప్లస్ ఎస్ బై కే బై ఎస్ బై కే హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. By simplification, we get the value 1 by 2k, that equal to k by s plus s by, that means s by k, okay, s square plus k square plus 4. ఇంకా దీన్ని మ్యాక్సిమం సింప్లిఫై చేయాలంటే కనుక చేసుకోవచ్చు. ఏంటి ఆ సింప్లిఫికేషన్? 1 by 2k ఇంటూ k by s ప్లస్ s by k ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4k స్క్వేర్ బై k స్క్వేర్. అలా మ్యాక్సిమం మీరు సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే కనుక చేసుకోవచ్చు, కానీ తప్పులతో మట్టుకు చేయకూడదు. ఓకే, కరెక్ట్గా మీకు సింప్లిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం కాన్ఫిడెంట్గా చేయగలంటే కనుక చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడతోటి వదిలేయచ్చు. ఓకే, మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే కనుక సింప్లిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఏంటిది? ఈ కే పైకి వెళ్తుంది, కే బై ఎస్ ప్లస్ ఎస్ బై కే ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 4. దట్ మీన్స్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ అంటే కే స్క్వేర్ ఇంటూ 4k స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్. ఈ కే స్క్వేర్ పైకి వెళ్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే కనుక ఓకే, మీరు మ్యాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే కనుక చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 4, ఎస్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ 4, ఎస్ బై కే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4k స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్. ఆ కే స్క్వేర్ పైకి వెళ్తుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోయి సింప్లిఫికేషన్ ఇది ఇంతవరకు వచ్చింది. ఇంకొక స్టెప్ ఏంటి? ఇక్కడ కే కామన్ తీయచ్చు. ఈ కే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ 1 by 2 1 by s ప్లస్ s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4k స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ వాల్యూ. ఆ సింప్లిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే అంతవరకు చేయండి, తప్పులతో మట్టుకు చేయొద్దు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ఇది డిఫైన్ చేసాడు ఎల్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ కేటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మీరు యొక్క టీ యొక్క కోఎఫిషియంట్ కే కాబట్టి ఎస్ తీసేసి ఎస్ బై కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేశారు. ఇంతకన్నా మనం ఇందులో చేసింది ఏమీ లేదు. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం థర్డ్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4, దిస్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ ప్రాబ్లం. ఎందువల్లంటే ఈ ప్రాబ్లం మనకి చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీకి కరస్పాండెన్స్గా ఉండదు, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీకి కరస్పాండింగ్ ఉండే విధంగా మనం కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలన్నమాట. చూద్దాం. ఓకే, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 1 by s. దిస్ ఈజ్ f bar at s. f bar at s is given. That means L of f of t. This is L of f of t. f of t is equal to sin t by t given. Then find L of sin at by t. ఇక్కడే కొంచెం మనకి ట్విస్ట్ ఉందన్నమాట. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్? వాట్ ఈస్ గివెన్ L of f of t is equal to L of sin t by t is equal to tan inverse of 1 by s. This is f bar at s. What is f of t? F of t is equal to sin t by t. But what about f of at? F of at is equal to sin at by at. But అలా లేదు కదా మరి ఇది. f of t is equal to sin t by f of t is equal to sin t by t. f of at అంటే ఎలా ఉండాలి? sin at by at కింద ఉండాలి. బట్ అలా లేదు. నో దాన్ని కొంచెం సప్లై చేసి మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ కింద కన్వర్ట్ అయితేనే మనం దాన్ని చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయగలం. ఇఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఎస్, దెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by a ఇంటూ ఎఫ్ బార్ ఎస్ బై ఏ. అలా ఉంటేనే మనం చేయగలం, కానీ అలా లేదు. అది ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ బై టీ అని ఉంది. అంటే ఏ ఇక్కడ తక్కువైంది అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏ పెట్టి మల్టిప్లై చేసి ఏ పెట్టి డివైడ్ చేద్దాం, మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేద్దాం. అంటే వితౌట్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం. నౌ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ బై ఏటీ ఇంటూ ఏ, దట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ sin at by at, that equal to L of f of at. ఇప్పుడు సరిపోయింది మనకి. ఓకే, L of f of at. సో ఆ సూటబుల్గా వచ్చే విధంగా మనం రాసుకోవాలన్నమాట. అందుకని ఏ సప్లై చేయవలసి వచ్చింది. మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసిన ఏ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఇదంతా కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కింద ఉంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీ బై టీ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏటీ బై ఏటీ. ఇప్పుడు సూట్ అయింది అనమాట. సో ఏ ఇంటూ దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ L of f of at. What is the rule? That equal to a into, by applying change of scale property, L of f of at is equal to 1 by a f bar s by a.
that equal to a cancel. So L of sin t by t is equal to a cancel f bar at s by a, that equal to what is the f bar at s value? F bar at s value is equal to tan inverse of 1 by s. So s goes to s by a, that equal to s replace చేసి s ప్లేస్ లో s by a రాస్తామట, అంటే that equal to tan inverse of 1 by s by a, that equal to tan inverse of a by s. Okay, the value of sin t by t, sin at by sin at by, that means here at by t is equal to tan inverse of a by s. చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మనకి అంటే ప్రాబ్లం వెరీ సింపుల్, అది కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. చూడండి మనకి గివెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ బై సి అంటే కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మాట. ఓకే, బాగానే ఉంది. అది డిఫైన్ చేసాడు tan ఇన్వర్స్ 1 by s అని, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్. నౌ క్యాల్కులేట్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏ టీ బై టీ, అంటే మరి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీ బై టీ అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఎలా ఉండాలి? సైన్ ఏటీ బై ఏటీ కింద ఉండాలి, కానీ అలా లేదు మరి. అందుకని మనం ఏం చేసామంటే ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ బై ఏటీ అని రాసేసి ఇంటూ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కరెక్ట్గా సూటబుల్ అయింది, ఇదంతా కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ. సో ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆపరేటర్ ముందు రాస్తాం, ఏ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ బై ఏటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ టీ బై టీ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఏటీ బై t. Okay, a into L of f of at by applying change of scale property, that equal to a into 1 by a f bar at s by a cancel, we get f bar at s by a. So what is f bar at s is defined tan inverse 1 by s, s goes to s by a, and s తీసేసి s by a రాస్తాం, that equal to tan inverse of 1 by s by a, that equal ఇది పైకి వెళ్తుంది tan inverse of a by s. Hence the value of the Laplace transform of sin at by t is equal to tan inverse of a by s. ఓకే, ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. అది ఫార్మేట్లో లేకపోయినా సరే మనం కరెక్ట్ ఫార్మేట్లోకి తీసుకురావాలి. వాడు ఏ విధంగా ఇచ్చాడు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంతే, గుడ్డిగా వెళ్ళిపోకూడదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఓకే, the fifth problem. Define L of f of t is equal to 20 minus 4s by s square minus 4s plus 20. Then find f of e power minus t into f of 2t. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఒకటి మనం చేసాం, దాని మీద ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం చేస్తామన్నమాట. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయడంతో పాటుగా ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం ఆర్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేయవలసి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2t, అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2t క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, సొల్యూషన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 మైనస్ 4s by s square minus 4s plus 20. It is denoted by f bar at s. What is change of scale property? L of f of at, L of f of at is equal to 1 by a f bar at s by a. This is the change of scale property. Okay, by applying this property. Now first calculate f of 2t. What is the value of f of 2t? Comparing with this one, a is equal to 2. This can be written as 1 by 2 f bar s by 2. That means L of f of 2t is equal to 1 by 2. What is f bar at s? F bar at s is equal to 20 minus 4s. 20 minus 4s by s square plus s square minus 4s plus 20. Okay, s goes to s by 2, and s తీసేసి s by 2 రాయటమే, అది చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. జస్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ says that L of f of at is equal to 1 by a f bar at s by a. This is f bar at s, right? First f bar at s 1 by 2 into, okay, replace s is equal to s by 2, that equal to 1 by 2 into 20 minus 4 into s by 2 by s by 2 whole square minus 4 into s by 2 plus 20, that equal to 1 by 2 into 2 times, that equal to 20 minus 2s,
by s square by 4 2 times. Okay, s square by 4 minus 2s plus 20. Okay, by simplification, maximum simplification 1 by 2. Okay, 20 minus 2s by s square, take LCM 4, s square minus 8s plus 80 minus 8s plus 80 by 4, that equal to, okay, here 20 minus 2s, take common 2, 2 cancel, 10 minus s, 10 minus s by s square minus 8s plus 80 by 4, that means 4 into, that is the value of L of f of 2t. L of f of 2t is equal to, అర్థమైంది కదా, ఇది ఇక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 కామన్ తీస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ 10 మిగులుతుంది, ఇక్కడ s మిగులుతుంది. ఓకే, 10 మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 8s ప్లస్ 80, ఈ 4 పైకి వస్తుంది అనమాట. 4 ఇంటూ 10 మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 8s ప్లస్ 80. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ 2t. ఓకే, 4 ఇంటూ 10 మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 8s ప్లస్ 80. దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్. సమ్ సే ఇక్కడ మనం స్మాల్ ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్ వాడేసాం కాబట్టి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్ వాడదాం. ఇప్పుడు నౌ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 80 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 80 బై అప్లయింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం, ఎఫ్ఎస్టి. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేస్తే కనుక మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం సేస్ దట్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 80 ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by f bar at s goes to s plus a. మైనస్ వస్తే s ప్లస్ ఏ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తే s మైనస్ ఏ వస్తుంది. అంటే s తీసేసి మనం ఇక్కడ s ప్లస్ 1 రాస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. అది ఇక్కడ నేను రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూద్దిరిగాను. ఓకే, ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా. వాడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిఫైన్ చేస్తాడు, వాడు ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ 2t కాదు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ 2ని ఈ పవర్ మైనస్ టీ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది. అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేయాలి. ఆ రెండు అప్లై చేసి దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, డిఫైన్ చేసాడు ఇది వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ రాశాను, ఆ ప్రాపర్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది 1/2 ఇంటూ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ బై 2. సో ఈ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్లో ఎస్ తీసేసి s/2 రాసుకుంటే నాకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ 4 ఇంటూ 10 మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 8s ప్లస్ 80 వచ్చింది. సో ఈ వాల్యూ మనకి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2t వాల్యూ మటు ఇదంతా కూడా. దీన్ని ఏదో క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం ఏం చెప్తుందో ఆ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసుకుని ఇది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ 2t వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ వాల్యూని అంతటిని కూడా మనం క్యాపిటల్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ అనుకుందాం. అంటే స్మాల్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనం ఇంత ప్రీవియస్లో పైన యూజ్ చేసాం కాబట్టి అది యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, రైట్ ది ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ థియరం, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం సేస్ దట్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 80 ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీలో వాడేసాం మనం. అందులో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్ ఎస్ గోస్ టు ఎస్ ప్లస్ ఏ బై యూజింగ్ దిస్ థియరం. That means first shifting theorem. So L of e power minus t into f of 2t. This is the value of capital F bar at s. This is capital F bar at s. The Laplace transform of f of 2t is equal to this one. This is capital F bar at s. S goes to, here t coefficient is minus 1. S goes to s plus 1. ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అప్లై చేయడంలో చేసాం. సో ఎస్ గోస్ టు ఎస్ ప్లస్ 1 అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎస్ ఉన్న చోట ఎస్ ప్లస్ 1 రాస్తే సరిపోతుంది. 4 ఇంటూ 10 మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 8 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 80. ఇదంతా కూడా మీరు మ్యాక్సిమం సింప్లిఫై చేయాలి. వితౌట్ సింప్లిఫికేషన్ తోటి మటుకి రాయకూడదు మీరు. ఓకే, సో సింప్లిఫై చేస్తే కనుక 10 మైనస్ ఎస్ మైనస్ 1 అంటే 9 మైనస్ ఎస్, 4 ఇంటూ 9 మైనస్ ఎస్ బై ఇదంతా కూడా డినామినేటర్ సింప్లిఫై చేస్తే ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 73. This is the Laplace transform value of L of e power minus t into f of 2t. ఓకే, ఈ విధంగా చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. అంటే ఏ టైప్లో మనం ఇచ్చినా సరే చేయగలుగుతున్నాం. మనం ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ ఫార్మేట్లో ఉండదు. అప్పుడు మనం దానికి సప్లై చేయవలసినటువంటి న్యూమరేటర్లో కానీ డినామినేటర్లో కానీ సప్లై చేసి దాన్ని ఆ ఫార్మేట్లోకి తీసుకొచ్చి ఆ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5 ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6. వాట్ ఈస్ 6? If L of f of t is equal to 1 by s into e power minus 1 by s, then find
L of t by 5. Okay, so this is by applying change of scale property bit b. L of f of t by a is equal to a into f bar at as. Okay, first what is solution? Given, what is given? Given L of f of t is equal to 1 by s into e power minus 1 by s. It is denoted by f bar at s. What is the change of scale property? Second form, that equal to L of t by a, that is L of t by a, that means L of f of t by a is equal to a into f bar at as. This is the change of scale property. By applying this property, because here t divides with 5, okay, t divides 5, but comparing with that, to calculate L of f of t by 5 is equal to, comparing with this one, what is the value of a? 5. A is equal to 5 into f bar 5s. Okay, that means 5 into, what is f bar at s? 1 by s into e power minus 1 by s. S goes to 5s. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది. అంటే 5 ఇంటూ ఎఫ్ బార్ 5s, అంటే ఎస్ ఉన్న చోట ఎస్ తీసేసి 5s రాస్తాం. అదే 5 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తుంది అనుకోండి, ఎస్ బై 5 చేస్తాం. మల్టిప్లై చేస్తే బై, డివైడ్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్. సేమ్, వెరీ సింపుల్. దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into, okay, 1 by 5s e power minus 1 by 5s. s తీసేసి s ఉన్న చోట ఏం రాయాలి మనం? 5s రాయాలి. దట్ ఈక్వల్ టు, బై సింప్లిఫికేషన్ 5 క్యాన్సిల్, దట్ ఈక్వల్ టు 1 by s into e power minus 1 by 5s. This is the Laplace transform value of L of t by 5 is equal to 1 by s into e power minus 1 by 5s. ఓకే, ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు 5 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీలో ఏ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయని చేసాం మనం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ 6th బిట్ ఏంటంటే కనుక ఫార్మేట్ చేంజ్ అయింది, అంటే బి ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం అన్నమాట ఇది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఎలా చేస్తామో అక్కడే చేస్తాం సేమ్. జస్ట్ అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డివిజన్ ఉంటే అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది రిజల్ట్లో. ఆ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటూ చేయాలి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీ రాసేటప్పుడు అవి ఆ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ అట్ ఎస్ ఇస్తే కనుక ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్మేట్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్తాడు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏటీ మనం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే ప్రాబ్లం అంతా కూడా మనం ఎస్ తీసి ఎస్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయడమే, ఎస్ బై 5 అని కానీ 5s కానీ రీప్లేస్ చేయడమే, అంతకంటే మనం చేసేది ఏం లేదు. సో టోటల్గా చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మీద మనం 6 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్.